हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के विच मैं क्लास 12th का सबजैक्ट है जिहड़े कि इंग्लिश इलैक्टिव इंग्लिश लिटरेचर दा मॉडल टैसट पेपर सैकेंड टर्म का मॉडल टैसट पेपर लैके आई हाँ। जिहड़े कि इस सैंपल पेपर दे विच मैं तुहानूं जिहड़े कि इसका ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी तो बाकी तुहानूं जिहड़े कि सैंपल पेपर के थ्रू पता लग जाना कि किन्ने क जिहड़े कि क्वेश्चनस किहड़े इंपॉर्टेंट ने ते तुहानूं जिहड़े कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चरस समझ लग जाता हुंदा सैंपल पेपर के थ्रू। ठीक है, यह मॉडल टैसट पेपर है इंग्लिश का लिटरेचर इंग्लिश इलैक्टिव का। हाँ जी, जिवें स्टूडेंट्स तुहानूं पता है कि तुहाडा यह एग्जाम आ जिहड़े कि 40 मार्क्स का होना तो 40 मार्क्स का होना तो तुसीं अपनी जिहड़ी कि फुल तैयारी करनी है। दैन उस तो बाद जिहड़े कि मॉडल टैसट पेपर ने जो उन्होंने सॉल्व करके देखना ताकि तुहाडी जिहड़ी कि प्रैपरेशन वो फुल कंप्लीट हो सके। हाँ जी, फस्ट जिहड़ी कि ए पार्ट दे विच स्टूडेंट 6 मार्क्स का ए पार्ट जिस दे विच ए पार्ट दे विच अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनस इन 30 to 40 वर्ड्स। तुसी कोई 3 क्वेश्चन जिहड़े कि अटैम्प्ट करने ने तो ये क्वेश्चन तुहानूं 5 दिते भी होंगे ए पार्ट दे विचों। तुसी सिलेबस अपना जिहड़े कि देख के फिर उस हिसाब नाल जिहड़ी अपनी तैयारी करनी है। मतलब कि ए पार्ट दे विचों तुहानूं 6 मार्क्स के क्वेश्चन आउणगे ये तो जिन्हां दे विचों तुसी 5 क्वेश्चन आउणगे 5 दे विचों यू कैन अटैम्प्ट एनी 3 तुसी 3 अटैम्प्ट करने ने तो हर एक क्वेश्चन है जिहड़ी कि 2 मार्क्स का होगा तो ये 6 मार्क्स के हो गए। तो जिवें तुसी देख सकते हो क्वेश्चन है जिहड़ी कि फस्ट हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द समर सीजन इन द मंथ ऑफ द मई मंथ दे विच जो जिहड़े कि सीजन डिस्क्राइब करना समर सीजन। दैन सैकेंड क्वेश्चन है वट अकॉर्डिंग टू टैगोर हैज़ हेल्प्ड इंडिया टू सर्वाइव। ठीक है, मोस्ट डियर टू ऑल द म्यूज ये लिया गया है। थर्ड है वट थर्ड क्वेश्चन वट मेरे को वॉज परफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशंस। फोर्थ वाई डिड जॉन हकोर्ट्स फादर हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू अम्यूज हिमसेल्फ। फिफ्थ है वाई डिड द मैन ड्रॉप द हैमर्स इन द बुशेस। इन्हां मतलब कि 5 दे विचों यू कैन अटैम्प्ट एनी 3। दैन स्टूडेंट्स अगर तुहाडे कोल जिहड़े कि सिलेबस नहीं है तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना तां तुहानूं वो भी जिहड़े कि प्रोवाइड करवाया जाऊगा। तो उस तो बाद सैकेंड है जिहड़े कि बी पार्ट बी दे विचों द लिटरेरी पैटर्स दे विचों जिहड़े कि 14 मार्क्स का तुहानूं एग्जाम आना। तो ये फस्ट के जिहड़े कि क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन के आंसर करने ने। तो मतलब कि ये क्वेश्चन जिहड़े दिते हुए ने 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन के चॉइस है। ओके, मतलब कि जो फस्ट क्वेश्चन है फस्ट क्वेश्चन के और इन्होंने दोनों चो तुसीं करना तो हर क्वेश्चन है जिहड़े कि तुहाडा ये होगा 2 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चन करने 2 मार्क्स का होगा। जिवें हाउ डिड द क्विक मैन फॉइल द गोल्ड फिश ट्रिक। ठीक है, दैन हाउ डिड फोर्ड्स फादर्स एडवाइस हेल्प हिम फॉर इन हिज हॉर ऑफ डिफिकल्टी। दैन सैकेंड इन्होंने दोनों चेक करना सैकेंड क्वेश्चन इन्होंने दोनों चेक करना वाई डिड द कंज्यूमर्स डू विद द क्विक मैन्स वॉच एंड हैट वट वॉज नथुर राम्स प्रॉब्लम। थर्ड है वट इज़ द पोइट्स प्रेयर एंड टू whom और what type of life is the saint living now। फोर्थ है where does the unrest of desire usually show itself और what is the normal the end of the life। मतलब कि 4 क्वेश्चन आएंगे तो 4 दे विच ही चॉइस होगी 2 क्वेश्चन जिवें फस्ट दे विच 2 दिते हुए ने यानी यू कैन अटैम्प्ट एनी 1 हर क्वेश्चन है जिहड़े कि 2 मार्क्स का होगा। ओके, मतलब कि क्वेश्चन तो इत्थे 8 मार्क्स के ने बट बी पार्ट है जिहड़े कि 14 मार्क्स का 8 मार्क्स का इत्थे हो गए। दैन नैक्सट ये देखते क्या होगा। उस तो बाद ये है 40 to 50 वर्ड्स के विच तुसीं करैक्टर स्कैच लिखना जां थीम लिखनी है। करैक्टर स्कैच जां थीम जिवें राइट ए ब्रीफ करैक्टर स्कैच ऑफ जॉन ए फोर्ड बेस्ड ऑन द स्टोरी अटैक्ड बाय पिटबुल्स और राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी कंज्यूरर्स रिवेंज। इन्हां दोनों दे विच्चों
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦੈਨ 3 ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਔਰ ਥੀਮ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਥੀਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਥੀਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਥੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਜਾਂ ਔਰ ਥੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਮਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ? 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਰੀ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ, ਓਕੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੀਮ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਇਮ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਇਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਓਕੇ। ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਮਿਸਿਸ ਵਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। 4 ਮਾਰਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਔਰ ਥੀਮ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ 8 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 2 ਆਉਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਇਸ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਆਉਣਗੇ, A ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਉਣਗੇ, B ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ 8 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇ ਮੰਕੀਜ਼ ਪਾ, ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇ ਦਾ ਮਿਰੇਕਲ ਮਰਚੈਂਟਸ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਲੈਕਟ 1 ਐਕਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਆ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਇਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਵਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਓਕੇ। ਚੋਇਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਆ 8 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਬਿੰਗਲੇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਦਾ ਜੈਨ ਵੈਨਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਵਲ। B ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਰੀਫ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਬਰੀਫ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਐਂਡ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਡੈਂਸ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਰਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ, ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਪਾਰਟ ਡੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। 5th 'ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਆਉਣਗੇ, 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ ਵਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ 150 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਈਫ ਇਨ ਅ ਵਿਲੇਜ, ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਗੇਮ, ਅ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਅ ਸਰਕਸ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ
ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲਸ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਐਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹ 5 ਆਉਣਗੇ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀਵਨ, ਅਤੇ ਹਰ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆ। ਦੈਨ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ। ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। 2 ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਨੇ, 2 ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਤੇ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਦੈਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ 3rd ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਆ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ the egg ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ ਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ 3rd, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 2nd ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3rd ਇਹਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਰੂਨੇਟ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹਿਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਦੈਨ ਹੈ 2nd ਔਰ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੈਡ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪਿਟ ਬੁਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਬ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਬ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਪਿਟ ਬੁਲਸ ਹੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਡ ਬੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਹੈਡ ਬੀਨ ਵਰਬ ਦੀ 3rd ਫਾਰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟ੍ਰੇਨਡ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਬਾਏ ਔਰ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ। ये अपना आंसर बन गया। द पेट बुल्स हैड बीन ट्रेन्ड बाय अ ड्रग डीलर। Then change the narration. Narration, he said to me, comma inverted comma start, thank you for your help। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 2 ਬਣਨਗੇ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਹੀ ਥੈਂਕਡ ਮੀ फॉर माई हेल्प। एक तो हो गया और इसका ये भी बनता है और बाकी लिख रही है मैं।
ही दोनों ही करैक्ट ने। ही थैंक्ड मी फॉर हेल्पिंग हिम। एक तो ये बनता इसका, तो एक वाला आ वाला बनता। ही थैंक्ड मी फॉर माई हैल्प, ठीक है। और तुम ये भी लिख सकते हो ही थैंक्ड मी फॉर हैल्पिंग हिम। चेंज द नरेशन का फस्ट का दोनों ही बनते हैं, तो मैं दोनों ही जोड़े कि तुहानूं दस देने। स्टूडेंट्स ये जोड़े कि मैं तुहानूं जो करवा रही हूँ, यह की आ मॉडल टेस्ट पेपर है, सैंपल पेपर है जो PSCB साइट से जोड़े कि अपलोड किए हुए हैं। हाँ जी, नैक्सट है जोड़े कि सैकेंड चेंज द नरेशन। द बॉय सेट कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार सर आई एम नॉट गिल्टी, तो यह पास्ट के जाऊगा। तो इसके भी जोड़े कि दो बनते हैं। फस्ट था जोड़े कि सिंपल आ जाना द बॉय said that he was not guilty। ये हो गया। और इसका एक और बनता वो है द बॉय pleasured with respect that he was not guilty। दोबारा बना के दिखाने। एक किताब वाला बन गया, एक सैकेंड वाला जोड़े कि दोबारा लिख देने। तो नहीं समझ लग रहा होना। फस्ट जोड़े कि तुम दस दो सैकेंड ये वाला बनता, इन्हें जोड़े कि चेंज द ड्यूरेशन। दैन उस तो बाद है इस तुसी फिल करना नथू वॉज नॉट टू क्लैवर डैश हाइट द ट्रुथ। इस दे विच यूज टू इनफिनिटिव करना। दैन इस दे विच आऊगा नथू वॉज नॉट टू क्लैवर टू हाइट। टू हाइट मतलब कि हाइट तो पहले टू लगा देना। दैन उस तो बाद है डैश स्विम इंप्रूव्स अवर हैल्थ। तो इस दे विच आ जाना स्विमिंग। स्विमिंग आ जाना। ये सी तुहाडा ग्रामर पोर्शन। दैन उस तो बाद गुड हैंड राइटिंग दे तुहानूं जिहड़े कि मिलणगे 2 मार्क्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना। थैंक्स।